میرے ساتھ موجود ہیں علی حسین، جتنی چھوٹی سی عمر میں لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں اور مختلف پلیٹ فارم پر یہ کام کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ وہ جیسے آن لائن ارننگ کی طرف آئیں۔ میں بلاگر پر کام کرتا ہوں، فائور پہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہوں، اس کے بعد میں ویب پیج ڈیزائنر ہوں، گرافک ڈیزائنر ہوں، ایپس بھی بنا لیتا ہوں، گیمز بھی بنا لیتا ہوں۔ NA نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ خرم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں NA نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں علی حسین، جتنی چھوٹی سی عمر میں لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں اور مختلف پلیٹ فارم پر یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ان سے جانتے ہیں کہ ان پلیٹ فارم پر یہ کام کرتے ہیں اور اتنی چھوٹی سی عمر میں کیسے یہ لاکھوں روپیہ کمانا شروع ہو گئے ہیں کہ جبکہ ابھی یہ انہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا۔ حسین مجھے یہ بتائیے گا، وہ سبھی چھوٹی سی عمر ہے آپ کی، تو سنا لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، آپ کے پاپا کے اکاؤنٹ میں سنا پہلی دفعہ جب لاکھ روپے آئے تو وہ حیران ہو گئے کیسے میرے بیٹے نے لاکھ روپیہ کما لیا، تو کیسے کماتے ہیں؟ جی السلام علیکم سب سے پہلے تو، اور سب سے پہلے جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ وہ جیسے آن لائن ارننگ کی طرف آئیں۔ اور سب سے پہلے جو ہے میری فرسٹ پیمنٹ آئی تھی وہ 35,000 تھا، اور جب وہ پاپا کے اکاؤنٹ میں گئے تو پاپا کہتے کہ آپ کے پاس پیسے اتنے کہاں سے آئے، آپ نے کیا کام کیا۔ پھر میں نے سب بتایا کہ میں آن لائن ارننگ کرتا ہوں، ایسے پلیٹ فارم سے ورک کرتا ہوں، تو میں بلاگر پر کام کرتا ہوں، فائور پہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہوں، اس کے بعد میں ویب پیج ڈیزائنر ہوں، گرافک ڈیزائنر ہوں، ایپس بھی بنا لیتا ہوں، گیمز بھی بنا لیتا ہوں۔ اور جن لوگوں کو میرے سے کام ہوتا ہے، جن کو ویب سائٹ بنوانی ہوتی ہے اپنی بزنس کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد میں ان کو وہ مجھے پیسے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو ان کی ویب سائٹ بنا کے دیتا ہوں۔ اچھا علی، مجھے یہ بتائیے ابھی آپ کی عمر 14 سال ہے، 9th کلاس میں آپ پڑھتی ہیں، تو آپ ڈیزائنر بھی آپ بن گئے ہیں، آپ اپنی سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہو، تو اتنا سب کیسے کر لیتے ہیں؟ جی آج سے 2.5 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ میں ایسا کام کروں کہ جن سے پاکستان کا نام روشن کروں۔ اور تب ہمارے حالات بھی کچھ ایسے تھے، کرونا تھا، آپ جانتے ہیں کہ میں نے کرونا کا وقت ضائع نہیں کیا، اس کو میں نے جیسا اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ کرونا کے اندر لوگ کھیلتے تھے، کودتے تھے، گلیوں میں پھرتے تھے، آوارہ گردی کرتے تھے، لیکن میں نے آن لائن اس کو سیکھا، سارا کام بلاگر کا، فائور کا سارا سیکھا، اور کئی دفعہ تو میں الٹا کام بھی ہو جاتا تھا میرے سے کیونکہ میں ان چیزوں میں نہیں تھا، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ میں پروفیشنل ہوں ان سب چیزوں میں۔ اچھا، کسی سے آپ نے سیکھا نہیں ہے؟ جب چھٹیاں تھیں کووڈ کے دوران تو آپ اسکول بند تھے، تو آپ گھر بیٹھ کے نیٹ سے اس کی سرچ کرتے رہتے تھے، نیٹ سے سیکھا آپ نے سب کچھ؟ جی بالکل نیٹ سے سیکھا ہے، کبھی یوٹیوب کی ہیلپ لے لیا کرتا تھا، ویڈیوز دیکھ لیا کرتا تھا، کیونکہ کریٹرز تو آن لائن تھے نا، تو وہ کسی اکیڈمی میں نہیں جاتا تھا یا کسی کے پاس کورس نہیں کرتا تھا، میں سارا کچھ جو کام تھا بلاگر کا، فائور کا، سب آن لائن میں سیکھا کرتا تھا، گوگل سے اور یوٹیوب سے، فیس بک سے، ان سب پلیٹ فارمس میں سیکھ لیا کرتا تھا، اور آج انہیں پہ میں کام کر رہا ہوں۔ اچھا، کسی نے اگر آپ سے ویب سائٹ بنوانی ہو تو کتنے چارج کرتی ہیں؟ سب سے زیادہ آپ نے کتنے چارج کیے اور کون سی ایسی بڑی کمپنی ہے جس کو آپ نے ویب سائٹ بنا کے دی ہے؟ آج جیسے بٹ کوائن کی ایک میں نے ویب سائٹ بنائی تھی، اس کا میں نے 60,000 روپیہ لیا تھا ویب سائٹ بنانے کا، اس میں صرف مجھے پروفٹ ہوا تھا 15,000 روپے کا، 35,000 روپیہ اور 35,000 40,000 جو سا تھا وہ ویب سائٹ کے ڈومین میں اور ہوسٹنگ کے اندر چلا گیا، اور جو سا پروفٹ ہوا تھا وہ میرا 15,000 روپے تقریباً تھا۔ اور اگر کسی نے میرے سے بنوانی ہو تو میرا فائور پہ اکاؤنٹ ہے، اس کے بعد یوٹیوب پہ میری چینل ہے، اس کے علاوہ کوئی مجھ سے اگر کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، بنوانا چاہتا ہے، کچھ بھی بنوانا چاہتا ہے تو میری ای میل ہے solidtechwithali@gmail.com کے نام سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جب پاپا کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں تو پاپا خوش ہوئے، حیران ہوئے، کیا ہوا؟ پاپا تو پہلی دفعہ حیران ہو گئے تھے کیونکہ پاپا میرے دبئی میں ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کام کرتا، کیونکہ ان کی نظر میرے پر نہیں تھی، اور میں ایسی چیزیں سیکھا کرتا تھا۔ مما کہتی تھی کہ تم موبائل پہ گیمز کھیلتے ہو، فالتو کام کرتے ہو، تو جیسے تم جیسے کورس کرو، کوئی پڑھائی کے حوالے سے کوئی ڈپلوماز کرو، تو میں نے جو ہے نا جتنے بھی آن لائن ارننگ کی کورسز تھے یہ سیکھے میں نے آن لائن۔ اور جب پاپا کے اکاؤنٹ میں 35,000 روپے گئے تو کافی حیران ہوئے، میں نے کہا کہ اب میں اس کو پروفیشنل لیول پہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے آپ لیپ ٹاپ لے کے دیں، کیونکہ میرے پاس موبائل تھا، موبائل پہ میں کام کیا کرتا تھا، سیکھا کرتا تھا، اور کئی دفعہ تو موبائل پہ صحیح کام ہوا نہیں کرتا، کیونکہ لیپ ٹاپ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر زیادہ اچھے طریقے سے کام ہوتا ہے، تو پھر پاپا نے مجھے لیپ ٹاپ لے کے دیا اور آج میں لیپ ٹاپ کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ اچھا، ماما کے کیا تاثرات تھے، ماما کے، دادوں کے، کہ جب ماما کہتی تھی اسکول میں کوئی اسٹڈی کے حوالے سے کہ کورس وغیرہ کرو تو آپ موبائل میں کھیلتے رہتے، لیکن ماما کو نہیں پتا تھا کہ یہ موبائل میں کھیل رہے ہیں یا کچھ سیکھ رہا ہے؟ اچھا، کئی دفعہ تو خاندان والے بھی باتیں کرتے تھے، مہمان آتے تھے، میں موبائل پہ لگا رہتا تھا، وہ کہتے تھے کہ جو اس نے کچھ کرنا نہیں ہے، موبائل پہ لگا رہتا ہے، گیمز کھیلتا ہے، فالتو کام کرتا ہے، اس کی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب میں پڑھائی پہ بھی توجہ ہے اور اس کام کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ اور جب آج خاندان والوں کو پتہ لگا میرے انٹرویوز کا کہ اس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، تو وہ پوچھنے لگے کیسے یہ انٹرویوز ہوئے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ میں سب بتایا کہ جب آپ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ میں گیمز کھیلتا ہوں، یہ فالتو کام کرتا ہوں، تب یہ کام کرتا ہوں، آج میرے انٹرویو لے رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے، ابھی اب 9th کلاس میں پڑھتی ہیں تو کچھ
वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें समझना पड़ता है, इंग्लिश में होते हैं, मुश्किल भी इंग्लिश, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, तो जब आप सीख रहे तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल किया? इंग्लिश तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे आती भी थी, और जो है मैं 9th क्लास में 8th क्लास में जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऑक्सफोर्ड में पढ़ता रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते थे इंग्लिश के, तो मैं उनको गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर लिया करता था। और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े जैसे लोगों ने मैसेज किए होते थे तो मैं उनको गूगल ट्रांसलेट पर जाता था, उसके बाद उसको पेस्ट करके उसके जितने पहले उर्दू में ट्रांसलेट करके उसके बाद पढ़ता था। उसके बाद मैं फिर जो चीज़ मैंने उर्दू में लिखनी होती थी उसको मैं उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रिप्लाई किया करता था। अच्छा, आजकल अली बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो स्टडी करके बेरोज़गार हैं, तो उनको क्या मशवरा देंगे, किस प्लेटफार्म पे वो आएँ और जहाँ से वो भी पैसे कमा सकें? अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, वेब पे डेवलपमेंट हूँ है, और मेरे पास हुनर है, तो अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है, कुछ भी आप नहीं कर सकते, मतलब कि आपको कुछ नहीं आता, तो आप ब्लॉगर जैसा गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, आपको वो पे करता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पे करता है, और आप उस पर ईज़िली वर्क कर सकते हैं, वो आराम से कर सकते हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है सॉलिड टेक के नाम से, आप विज़िट करें, वहाँ पे मैं सिखाता हूँ ये सब कोर्सेज़, ताकि जो हुनर मेरे पास है मैं पाकिस्तान की आवाम को भी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग भी जो बेरोज़गारी से ख़त्म हो और पाकिस्तान के लोग जो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आएँ, क्योंकि जितने भी अमेरिकन लोग हैं, गोरे हैं, वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। आज वो ड्यूटीज़ पे बिज़नेस करते हैं, वो बिज़नेस ऑनलाइन ही करते हैं, वेबसाइट बनवाते हैं, उसके बाद फूड की वेबसाइट बनवाते हैं, उसके बाद ऑनलाइन सारा काम चल रहा होता है। तो आज का दौर ऑनलाइन का है, क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजी भी सी ऑनलाइन होनी है, सब काम ऑनलाइन हो जाएंगे, कोई नौकरियाँ वगैरह शायद ना मिलें, सब काम ऑनलाइन हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं मुख्तलिफ जो प्लेटफार्म की मैंने बात की थी स्टार्ट में, तो मुख्तलिफ प्लेटफार्म कौन से हैं और सबसे अच्छा प्लेटफार्म कौन सा है? मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में यूट्यूब आ जाता है। यूट्यूब पर आप वीडियोस बनाकर आप पैसे कमा सकते हैं। मोनेटाइजेशन जब आपकी ऑन होगी, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम। उसके बाद ब्लॉगर आ जाता है, ब्लॉगर पर आपने 35 आर्टिकल्स लिखने हैं, उसके बाद आपने थीम ऐड करना है। उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे गूगल एडसेंस के लिए, तो वो आपके पहले चेक करेंगे कि आपकी ये सब ब्लॉग है, कैसा आप वर्क कर रहे हैं सही तरह से, यानी वो चेक करने के बाद आपको अप्रूवल देंगे एडसेंस का। उसके बाद फाइवर आता है, इसके बाद आपके पास कोई भी हुनर है तो आप अपने हुनर को वहाँ पे बेच सकते हैं। आप जो भी आपको कोई भी काम आता है, वेब पे डिज़ाइनिंग कर लेते हैं आप, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेते हैं आप, कुछ भी बना लेते हैं आप, टाइपिंग भी कर लेते हैं, डाटा एंट्री का काम आपको आता है, तो वो भी आप कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप कमा सकते हैं। और सबसे जो सा आसान काम है, जो लोगों को, जिन लोगों के पास हुनर नहीं है, तो उनको वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो ब्लॉगर पर काम करें, क्योंकि ब्लॉगर पर आसान है ना, इसमें समझ की कोई बात है, कॉपी पेस्ट सारा काम है, और आप फ्री में भी कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बताएं, ऑक्सफोर्ड स्कूल में आप पढ़ते हैं, तो स्कूल के लिए कोई वेबसाइट बनाई है? स्कूल वालों ने आपसे कोई काम लिया है? पहले तो स्कूल वालों को पता ही नहीं था कि मैं ये काम वगैरह करता हूँ। वो पहले कहते थे कि यार तुम जैसे ना तुम पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं तुम्हारी, और तुम ऐसे जैसे काम किया करते हो, क्या करते हो। अब जब उन्होंने इंटरव्यूज़ देखे हैं तो उसके बाद जब वो कहते हैं कि अच्छा तुम ये काम करते थे, तो हमें फ़ख्र है तुम पे कि तुम ऐसे काम करते थे, और तुम जैसे अपने इतनी उम्र में स्कूल का भी नाम रोशन कर रहे हो, उसके बाद अपने जैसे मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे हो, अपने घर वालों का नाम रोशन कर रहे हो। तो स्कूल वालों के लिए अभी तक कोई वेबसाइट नहीं बनाई, क्योंकि उनका ऑनलाइन काम है, वो पहले ही बनवा चुके हैं, या उनके पास कोई भी जैसा डाटा एंट्री का जैसा बिलिंग का सिस्टम है वो सारा वो पहले बनवा चुके हैं, और फ़िलहाल तो नहीं उन्होंने बनवाई मुझसे अभी तक। मुझे आपके काम से ऐसे लग रहा है कि अब आने वाले वक्त में आप कहेंगे कि पापा आप टेंशन ना लें, चाहे आप ऐसे ना भेजे करें करके, जितने अखराज जाते हैं वो मैं खुद ही चला लूँगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसे ही होना है। और क्योंकि जैसे ही मेरी स्टडी कंप्लीट होनी है, उसके बाद मैंने अमेज़ॉन का काम स्टार्ट करना है, और मेरा दावा है कि जैसे ही मेरी स्टडी कंप्लीट होगी मैं सारा टाइम इसको दिया करूँगा। इसके अलावा मैं तकरीबन इससे 5 से 6 लाख रुपये आराम से कमा सकता हूँ अगर मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। तो स्टडी आप कहाँ तक आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने तो अभी से अर्निंग शुरू कर ली है? मैं पापा तो कह रहे हैं कि आपने बीए करना है, इससे पहले मैंने आपकी जान नहीं छोड़नी, तो फ़िलहाल मैं प्री 9th क्लास में हूँ, और बीए करके ही शायद मैं स्टडी मेरी कंप्लीट हो, उसके बाद मैं अपने जैसा काम है उसको आगे लेकर चलूँगा। ये अल्लाह करे आप पापा की ख्वाहिश भी पूरी करें, बीए करें, बल्कि आगे चले मास्टर करें। जिस तरह आप लाखों रुपया कमा रहे हैं, तो स्टडी भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट जाते हुए क्या पैगाम देंगे अपने जैसे जो आपके 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं? सबको एंड पे यही पैगाम दूंगा, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, जितने भी लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, देहातों से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो उनको लास्ट पर यही पैगाम है कि ऑनलाइन अर्निंग फ़ेक नहीं होती। हाँ, काफ़ी हद तक फ़ेक होती है। ये काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो छोटी मोटी गूगल पे काम करती हैं, वो आपको मतलब फ्रॉड कर देती हैं। लेकिन अगर आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल, फाइवर, ब्लॉगर, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वर्क करते हैं, तो आपको शायद नहीं लॉस होगा कभी भी। और लास्ट पर जो है कि यही कहूँगा कि अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो आप चैनल विज़िट
विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाहर ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, आप पैसे ज़ाया कर सकते हैं। मैं तो फ्री में सिखाता हूँ अपने चैनल के ऊपर, अगर वहाँ से सीखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जैसे बाहर कोर्सेज सिखाते हैं, आपको अकेडमीज़ हैं, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अली हुसैन मेरे साथ मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर ये काम कर रही हैं, लाखों रुपया कमा रही हैं, वेबसाइट लोगों को बना कर देती हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है, यहाँ पर वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। नौजवानों के लिए भी इन्होंने पैगाम दिया है कि जिनके पास अगर काम करने के लिए नहीं है तो इनका चैनल विज़िट करें, ये सिखाते भी हैं और वहाँ से आप सीख कर आप भी अली की तरह लाखों रुपया कमा सकते हैं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।